वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला सारे ही प्रैस वाले वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं समा कढ़िया और अज दी जिहड़ी प्रैस कानफ्रेंस है उहदा जिहड़ा एजेंडा है अज तो 4 साल पहला श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी ਅਤੇ बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब जो कि संत समाज के सरप्रस्त ने उन्होंने वालों पंथक अकाली लहर नरोल धार्मिक पार्टी जिहड़ी है होंद विच लिआंदी सी, जिहदा नरोल एजेंडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां 4 साल तो लगातार पिंड पिंड प्रचार किया, वड्डियां रैलियां कीतियां और अज पूरे देशों विदेशों के विचों सिख संगतां दी बहुत वड्डी जिथे पंथक अकाली लहर नूं हमायत है तो उत्थे बड़ी उम्मीद है। सो हुण असीं विचार वटांदरा करन तो बाद ये महसूस किया कि पंथक अकाली लहर का जिहड़ा एक संगठन है, एक धार्मिक काडर है जिहड़ा, ताकि जिन्हां लोगों के नाल ये वड्डी लड़ाई है उहदे वास्ते अज पहला मैं तुहाडी जान पछाण करा दियां। पंथक अकाली लहर के प्रधान जथेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी जिन्हां ने अज आप जी दे नाल मुखातब होना है और उन्हां दे नाल सरदार जसजीत सिंह जी समुंदरी पंथक अकाली लहर के जनरल सकत्तर जो कि सरदार तेजा सिंह समुंदरी जी के पोतरे ने, रिटायर्ड ऑफिसर ने, एक पंथक परिवार आ क्योंकि तेजा सिंह समुंदरी हाल जिथे SGPC की मीटिंग होंदी है वो सरदार तेजा सिंह जो कि इन्हों के दादा जी सन उन्होंने नाम से है। उस दे नाल ही जिस तरह दास अते भाई सुखविंदर सिंह जी जो कि संतां महापुरखों की भी एक बहुत वड्डी सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी को इस मिशन के विच हमायत है, जिहदे विच बाबा बेदी जी, संत बाबा लखवीर सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले, मेरे पिता जी बाबा हरी सिंह रंधावे वाले, संत कश्मीरा सिंह लाहौरा वाले, संत बाबा भुपिंदर सिंह जरग वाले, सो संत सेवा सिंह, इस तरह उन्होंने सारे संतां महापुरखों वालों जिहड़े पंथ दे नाल खड़े ने और जिन्हां ने हमेशा ही पंथ की डट के गल की आ, उन्हां वालों असीं बतौर नुमाइंदे मेरे नाल भाई सुखविंदर सिंह जी रतवाड़ा साहब तो इस तरह श्रोमणी अकाली दल के एक बड़े वड्डे आगू रहे सरदार शेर सिंह जी डूमछेड़ी उन्होंने सपुत्र जो कि पंथक अकाली लहर के लीडर ने सरदार गुरविंदर सिंह जी डूमछेड़ी तो इस तरह सरदार जोगा सिंह जी चपड़, तो इधर नाल सरदार जसवीर सिंह धारीवाल जो कि पंथक अकाली लहर के मीत प्रधान ने जो ये होंद विच लियांदी और इस नाल पंथक परिवार जिन्हां दे पिता जी ने पंथ दीयां सेवावां कीतियां और पंथक अकाली लहर के दफ्तर के मुख सकत्तर जिन्हां दे कोल सारी दस्तखतां दी पंथक अकाली लहर वालों पावर दित्ती है, सरदार अमृत सिंह जी रतनगढ़ दफ्तर सकत्तर, तो इस तरह सरदार जगजोत सिंह जी जो कि एक पंथक आगू ने और जिन्हों जिला अमृतसर का प्रधान बनाया पर उहदे नाल माझा जोन का इंचार्ज बनाया, तो उस तो अगे सरदार रवेल सिंह जी जो कि गुरमुखरू और जिन्हां दा माझे दे विच एक बड़ा वड्डा होल्ड है और सिंह साहब दे नाल मुढ़ कदीमों नाल चले हुए ने, हमेशा ही हर गल दे विच उन्होंने बहुत वड्डा साथ दिता है और उन्होंने जिन्होंने वड्डी जिम्मेवारी जिला गुरदासपुर पठानकोट और होर भी माझे दे विच क्योंकि हुणे हुणे ये वड्डे अहुदे तो रिटायर हुए ने तो हुणे पूरी तरह पंथक अकाली लहर दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरनगे और जिहड़ियां अज असीं नियुक्तियां कीतियां ने
क्योंकि महसूस किया सी कि ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ हल्का पद्धरी ताकि पिंडां तक बूथां तक एक कैडर जिहड़ा कायम किया जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाल फिलहाल कुछ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲਪੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ MLA ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਸਿੱਖ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਟ ਮਾਰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਤੇ ਬੌਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਦਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਇਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾਏ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋਈ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ, CBI ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਲੇ ਰੋਜ਼ TV ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਢੀਗੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ DGP ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰੂਪ ਛੁਡਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮੱਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਠੇ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? ਪੰਥਕ ਰਮੈਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੁਡਵਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰਾ ਵਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਆਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੀ। 2.5 ਘੰਟੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। 12-12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ CID ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ 80 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾनेंगे, ਖਾਲਿਸਤਾਨ की डिमांड नहीं मानेंगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਖਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਕ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 12-12 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਸਪਾ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ SGPC। ਉਹ SGPC ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਵਾਰ ਸਮਝਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲਵਾਰਸ ਪਿਆ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਖਤਰਾ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਗਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀ ਚਲੋ। ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰੇਲਕੋਟਲਾ। ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਬੁਰਜੀ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ। ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲਓ। ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲਪੁਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਓ ਆ ਲਓ ਹੋ ਗਏ। ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਜ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੜੂਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਆ ਹਰਬੰਸ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀਪੁਰ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਹਾਰਡ ਮਾਰ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।